समस्त को मोर नमस्कार जय जगन्नाथ एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल संध्याराणी बेहरा वर्षा। तो मुझे संध्या वर्षा आपण स्वागत करुच्ची मो चैनल रे। आशा करें आपण मैंने समस्ते बहुत भल थे खुश थे और सुस्थ थे। तो मुझे भल अच्छी आपण स्नेह श्रद्धा खुशी अच्छी और सुस्थ अच्छी। तो आपण भावुथे मुझे तो वीडियो बंद करदेवी पुणी कौन पे वीडियो आउ थे कली। तो मुझे वीडियो कहती जब आपड़ी चाहती मो वीडियो करें मत मतामत जनइबे। तो आपण अपेक्षा मुझे 2 days 3 days हम मो वीडियो पकई नी ना सर्ट वीडियो पकई ना लॉन्ग वीडियो पकई किसी भी वीडियो पकई नी मुझे एडिशन टा नापी छाड़ी दी। तो आपण मैंने मत देखिपे मुझे आप स्क्रीन रे देखा कौन कौन सब मत मेसेज आसी कमेंट आसी प्राय मोर समस्ते जो मैंने मोर सब्सक्राइबर व्यूअर्स मैंने अच्छा तो से कहते दीदी प्लीज वीडियो बंद करतुनि वीडियो कंटिन्यू कर का कथा शुणुनि। तो मुझे सब विषय आपको कहबी कौन आप स्क्रीन में देखिपे मुझे देखी दूसरी सब स्क्रीनशॉट मारिक रखी आप देखी दिंतु। तो आपणकर भल पाइबा तो एमती सब मो उपर रखी था सब आप सपोर्ट मो उपर था। कहली वीडियो बंद करदे आपण मैंने कहले ना प्लीज कंटिन्यू कर का कथा शुणु। तो से मुझे पुणी थे वीडियो कंटिन्यू करुच्ची। तो देखा जाए आगू कौन हो केते दिन एमती कंटिन्यू चली कि पुणी बंद हम कि कौन नहीं मुझे विषय जानी। बट मुझे सबुदिन चेष्टा करी वीडियो बनई आपको देवाई। हाँ पुणी ये वीडियो मुझे कहीदे जो मैंने मो वीडियो भल न लगे तो प्लीज देखनी स्किप कर दिंतु। जो मैंने मो वीडियो भल लगे तो निहाती फास्ट टू लास्ट पर्यटन देखूँ आ बहुत सारा भल पाइबा दिंतु। वीडियो यदि आपको भल लगे ताले वीडियो को देख सारा पर संपूर्ण विषय लाइक करेंगे शेयर करेंगे और कमेंट तो निहाती आपण मैंने जनइबे से ऊपर डिपेंड करे लाइक कमेंट शेयर करेंगे कि नहीं। तथापि मुझे रिक्वेस्ट करी कहूँ लाइक कमेंट शेयर करेंगे। हाँ यदि चैनल किए नुआ थे माने प्रथम थर चैनल देखुं मो वीडियो देखुं ताले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके पाखे आसते ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करेंगे बेल आइकन क्लिक करने जमा भी भूलें जहाँद्वारा कि मो नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपके पाखे सर्वप्रथम पहुँच और आपण मैंने मो वीडियो सर्वप्रथम देखिए। तो एमती सब भल पाइबा रखी था मो उपर पुणी थे कहूँ आज पूरा दिन तमाम बीतीगला। तो आप जानी आज दिन कौन तो आज कौन आप जानी थे। तो आज हूँ सावित्री व्रत। तो यहाँ हूँ सधवा नारी मानकर तो आमर तो से सौभाग्य सॉरी मोर तो से सौभाग्य ना हरे बसी मु 2 वर्ष 2.5 वर्ष गलानी। तो मु तो हरे बसी मैंने कौन कह जानी पारे। तो ये सावित्री ना समस्त स्वामी मैंने समस्त पाखे अच्छा कि मो स्वामी मोट एत दूर को चली जाइए चाहिए भी मुझे फेरिक आनी पारि। तो आज दिन में समस्ते जो मान स्वामी समस्त पाखे अच्छा से मैंने केते सुंदर सुंदर फोटो उठाऊँ केते सुंदर सुंदर रिल्स कर 2 दिन 4 दिन पूर्व समस्ते कले के सारा सपिंग कर सब रिल्स की शॉर्ट वीडियो की वीडियो मध्य पकई छाड़ सब देखिए बहुत मन कष्ट हो जाऊँगी। खास भगवान एमती कि गोटे मिराकिल करते पुणी थे माने आग परी मो लाइफ हो जाता मो हजबैंड पुणी थे मो पाखु फेरी आसते यही कथा भाविकी खाली मन को बुझे देवा कथा कि एमती केवे भी हो पार जन्म हो माने माने जी मृत्यु आमठू जी थे दूरे जाए 1000 चेष्टा कल भी पाखु फेरी आसपारे। आज जिते आम घर अच्छी आर वर्ष मुझे मो हजबैंड घरे थी ये वर्ष ये अच्छी बो भी आज पूजा करा गला ठाकुर पाखक सी भी आज आसिक नुआ लुगा पिंधिला केवल जस्ट टे खाली देहरे पकई देकी थोईदेला पिंधिलानी जाणिकी आज खाई नी शोई 11:30 12टा हम
ଉଠିଲା ପରେ ଉଠିଲେ ବୋଉ ଡାକିଲା ଆସୁନୁ ଖାଇବୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଖାଇବି। ବୋଉ ମୋତେ ଭାତ ବାଢ଼ିକି ଦେଉଛି, ସିଏ ବି କାନ୍ଦୁଛି। ମୁଁ ବି ତା କାନ୍ଦ ମାନେ ଦେଖିକି ମୋତେ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ କେବେ କାନ୍ଦିଲେନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯଦି ମୁଁ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦିବି ସିଏ ଆହୁରି ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବନି କି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ସିଏ ଆହୁରି କାନ୍ଦିବ। ତ ମୁଁ ଚାହେଁନି ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରେ କେବେ ମୋ ତରଫରୁ କିଛି ମାନେ ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହେଇକି କଷ୍ଟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରେ, ଏମିତିରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ମାନେ ମୋ ସହ ଯାହା ଘଟିଯାଇଛି, ମୋ ସହ ଯେଉଁ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଯାହା ସବୁ ହେଇଛି, ତ ସେସବୁକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ କି ଦୁଃଖରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖିବାକୁ। ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ ଆଗକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଯେତିକି ଦିନ ମୁଁ ଅଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ବାସ୍ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହେ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛି, ଆଗକୁ ରହୁଥିବି। ମୁଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଦିଦି ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହ, ଖୁସିରେ ରୁହ, ମାନେ ବିନ୍ଦାସ୍ ରୁହ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେତେ ଖୁସିରେ ଯେତେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲେ ବି ମନରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଜିନିଷ ରହିଥାଏ ଯେ ସେଇଠି ମନ ପୁଣି ଅଟକିଯାଏ। ତଥାପି ପୁଣି ଅଧଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟେ ପାଇଁ ପୁଣି ଭାବିଦିଏ, ମାନେ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇକି ରହିଯାଏ। ତାପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ସେଇଟା ନର୍ମାଲ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ କରିବା, ନିଜେ ଯଦି ନ ବୁଝେଇକି ଆଗକୁ ନ ଛିଡ଼ାଇବା, ତ ଆମ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ, ଆମ କଥା କିଏ ବୁଝିବ। ତ ନିଜକୁ ନିଜେ ହିଁ ବୁଝିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ବୁଝିବାକୁ ନାହାନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ। ନିଜର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ଆମକୁ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକିନା ମଣିଷ ଜାତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି। ତ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ମାନେ ବିବେକ ଦେଇଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ, ଆଉ କେମିତି ସମାଜରେ ଆମେ ଚାଲିବା, କେମିତି କ'ଣ କରିବା। ତ ଲୋକ କହିବେ, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଆମେ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଲୋକ ଭଲ କଲେ କହିବେ, ଖରାପ କଲେ କହିବେ, ଲୋକଙ୍କ କାମ ହେଲା କହିବେ, ତାଙ୍କ ପଟରେ ଆମେ କେବେ ବି ହାତ ଦେଇପାରିବାନି। ତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ହେଲା ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖିକି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେଉଛି, ଯଦି ତାକୁ ସେଥିରେ ଆମେ ଦେଖି ବି ନପାରିବା, ତ ସେମାନେ ହିଁ କହିବେ। ସମସ୍ତେ କହିବେନି। ତ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଚାହୁଁଥିବ ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ, ମାନେ ତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଥିବେ ଅଧିକ, ତ ସେଇମାନେ କେବେ ଚାହିଁବେନି ସେ ଖୁସିରେ ରହୁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ ତ କିଛି ହେବନି। ଯାହା ଚାହିଁବେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ କିଛି। ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଦେବେ, ସିଏ ଯଦି ଚାହିଁବେ କାହାକୁ ଖୁସି ଦେବା ପାଇଁ ଖୁସି ଦେବେ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଯଦି କହିବେ ଏ ଭଗବାନ ସେ ମରିଯାଉ, ତ କେହି କହିଦେଲେ ତ ମରିଯିବେନି। ମରିବାର ଗୋଟେ ସମୟ ଥାଏ। ଆଉ ଭଗବାନ କେତେବେଳେ କାହାକୁ ନେବେ, ତ ସେଇଟା ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି, ନା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା କେହି ଜାଣିଛନ୍ତି, ନା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଜନ୍ମଟା ହୁଏତ କହି ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁଟା କେତେବେଳେ ଆସିବ, କ'ଣ ହେଇକି ଆସିବ, କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଆସିବ, ମାନେ ଏଇନୁ ମୁଁ ବସିଛି, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୋର କ'ଣ ହେବ, ନା ମୁଁ କହିପାରିବି, ନା କେହି କହିପାରିବେ, କେହି ବି କହିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କୁହେ ମଣିଷ ଜାତି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି। ତ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଇଫ୍ ନା ମାନେ ଜୀବନରେ ଆମେ ଆଜି ଦୁଃଖରେ ଅଛି, ପୁଣି କାଲି ଖୁସି ଆସିବ, ପୁଣି ଦୁଃଖ ଆସିବ, ମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଏମିତି ଜୀବନ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ। ତ କେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ସୁଖ ଆସିବ। ମୁଁ ଭାବେ ଯଦି ଏକପଟିଆ ଦୁଃଖ ଆସିଯିବ, ଯଦି ଏକପଟିଆ ସୁଖ ଆସିଯିବ, ତ ସେଠି ମଣିଷ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ବେଳେବେଳେ ସୁଖ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ମଣିଷ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ ଯେ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଥିଲି କି ଏତେ ଖୁସିରେ ଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଆଜି ମାନେ ମୁଁ କାହାର କ'ଣ କରିଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଆଜି ମୋତେ ଏଇ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଜୀବନ ଏମିତି ଲାଗିକି ରହିବ। ତ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଯାହାର ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ, ତ ମୋର ତ କିନ୍ତୁ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଭଗବାନ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦୁଃଖ ଦେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କାହାର କ'ଣ କରିଛି କ୍ଷତି, ଯଦି ବି କାହାର, କାହିଁକିନା ଏଇଟା କୁହାଯାଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଫଳ ଏ ଜନ୍ମରେ କୁଆଡ଼େ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ହୁଏତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କାହାର କ୍ଷତି କରିଥିବି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏ ଜନ୍ମରେ ଏପରି ମାନେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ମୁଁ
ମାନେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କିଏ କ'ଣ କରିଛି ଏ ଜନ୍ମରେ କିଏ ଜାଣିବ, କିଏ ଜାଣିପାରିବେନି। ନିହାତି କିଛି କ୍ଷତି କରିଥିବି କାହାର, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଏ ଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ମାନି ନେଇଛି। ଆଉ ଆଗକୁ କି ଯାହା ଭଗବାନ କରିବେ ଆମ ଭଲ ପାଇଁ କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତ ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ସେସବୁ କ'ଣ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ୟାକୁ ନେଇକି ଭଗବାନ କ'ଣ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ନା କେହି ଜାଣିଛୁ, କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗକୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଅଛି ଭ୍ଲଗ୍ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆମ ଜୀବନରେ। ମାନେ ସୁଖ ଆସିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ଭ୍ଲଗ୍ କରିକି ଦିଏ, ଦୁଃଖ ଯେଉଁଦିନ ଆସେ ଦୁଃଖଟାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ନିଜ ପରିବାର ପରି, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ପରି ଆପଣମାନେ ସବୁ ସମୟରେ ମୋ ସାଥ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏତିକି ମୁଁ ନିହାତି ମାନେ 100% ସିଓର ହେଇକି ଅଛି ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସାଥ୍ ଦେବେ। ତ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଦେବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କଥା। ତ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ବିଲକୁଲ କରିନାହାନ୍ତି। ତ ମୁଁ ତ 2 ବର୍ଷ କରିଛି। ସେଇ 2 ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଦେହରେ ନିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ଏଇ 2 ବର୍ଷକୁ ମନେ ରଖିଥିବି। ଆଉ ସେଇ ପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାକୁ ଏଇ ସାବିତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସବୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଆସିବ, ତ ମୋ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କ ସହ କରିଛି, ସେସବୁ ସ୍ମୃତି ଆଉ ସେସବୁ ଫଟୋକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ମାନେ ଭାବି ନେବି ସେ ମୋ ପାଖରେ ଆଜି ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ମୋତେ ସକାଳେ ସେମିତି ସେତେବେଳେ ଉଠିଥିଲି, ପ୍ରଥମେ ଭାବିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷ ମାନେ ଥିଲେ ସିଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ଥିଲେ, ତ ଏମିତି ସକାଳୁ ସେ ବର୍ଷ ସକାଳୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଜଲ୍ଦି ପଳେଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିକି ରହସ୍ୟ କହିଲେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଧରିକି ଆସିଲୁଣି ହେରି। ନା ଆଉ ସେଦିନ ଅଛି ଆଜି, ନା ସେସବୁ କିଛି ବି ଆଉ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯାହା ବିତି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଅତୀତ ସେଟା ଅତୀତ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ମାନେ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସାବିତ୍ରୀ କି ତ ମୁଁ ଆମ ଘରଟେ ଥିଲି, ସେ ବର୍ଷ ମୋ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଝିଅ 21 ନା 22 ଦିନର ହେଇଯାଇଥିଲା ସାବିତ୍ରୀ କି। ସେକେଣ୍ଡ ସାବିତ୍ରୀ ବର୍ଷ ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି। ଆଉ ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହଜବେଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ସରି ଆପଣଙ୍କୁ ଇମୋସନାଲ୍ କରିଦେଉଥିବାରୁ। ତ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଥାଏ ନା, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହାଲକା ହେଇଯାଏ। ତ ଆପଣମାନେ ଇମୋସନାଲ୍ ହେଇଥିରେ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ସରି। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ଏତିକି କହିବି, ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେତିକି ମୋତେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆଗକୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସେ ସେଥିରେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାଲିଠୁ ଦେଖାହେବ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ତ ଏମିତି ସବୁବେଳେ ତମେମାନେ ତମ ସ୍ୱାମୀମାନଙ୍କ ସହ ଖୁସିରେ ରୁହ, ଆଉ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସାଥ୍ ହେଇକି ରୁହ। ଦୁଃଖ ସୁଖର ଜୀବନ ଲାଗି ରହିଛି। ତ ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସୁଛି 2 ଜଣ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନା କରନ୍ତୁ। ବାସ୍ ଏତିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।